অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন। আপনি যখন ইংরেজি বলতে যাবেন, আপনার ইংরেজিকে নেটিভ স্পিকারের মতো করতে হলে, অথবা নেটিভ স্পিকার যখন ইংরেজি বলে তখন বুঝতে হলে, আপনি যদি হলিউড মুভি বুঝতে চান, আপনি যদি ফর্মুলা 1 রেসের কমেন্ট্রি বুঝতে চান, আপনি যদি নিউজ পেপার পড়ে বুঝতে চান, আপনি যদি ইংলিশ নিউজ প্রেজেন্টেশন শুনে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এটা জানতে হবে, বিকজ কন্ট্রাকশন ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেটিভ স্পিকার। কেমন? সাপোজ আই অ্যাম, আমরা ভেঙে উচ্চারণ করছি, এটার উচ্চারণ নেটিভ স্পিকার করছে আম, দুটাকে একসাথে করে ফেলছে। কিভাবে তৈরি হচ্ছে? সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, এবং সাবজেক্ট হিসেবে এখানে অবশ্যই প্রোনাউনকে থাকতে হবে। এই ধরনের ডিটেইলিং লেসন আজকে আমরা আলোচনা করব। একদম ভিডিও শেষ পর্যন্ত একটু কষ্ট করে থাকতে হবে। বিফোর দ্যাট, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল বাংলিশ, where we're trying to make your basic English learning journey easy. আজকে আমরা ফন্টিক্স, মানে আপনাদের উচ্চারণ ঠিক করার তৃতীয় ক্লাসে আছি। আজকে আপনাদেরকে অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। এই ভিডিওতে যে লেসনটি ব্যবহার করা হয়েছে বা যে পিডিএফটি, আপনারা যদি চান বা আপনাদের যদি প্রয়োজন হয়, দয়া করে ভিডিওর কমেন্টে আপনাদের মেইল আইডিটি কমেন্ট করতে ভুলবেন না। উই উইল বি দেয়ার ফর ইউ ইনশাআল্লাহ। আর আপনি যদি 24/7 আমাদের সাথে কানেক্টেড থেকে আপনার বেসিক ইংলিশ লার্নিং জার্নিকে সহজ করতে চান, প্লিজ লাইক আওয়ার ফেসবুক পেজ এন্ড জয়েন আওয়ার ফেসবুক গ্রুপ। সেগুলোর লিংক ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আর আপনার যদি যে কোনো ধরনের প্রফেশনাল গাইডেন্সের দরকার হয়, ইউ ক্যান কন্টাক্ট উইথ আস। আমাদের সাথে কন্টাক্ট ডিটেইলস আপনি ভিডিও কমেন্টে পিন করা অবস্থায় পেয়ে যাবেন। নাও উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম, let's roll on to our computer screen and let's know about all the tips and tricks about affirmative contraction. স্ক্রিনে আজকে আমরা অলরেডি জানি যে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে সেটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন। তার ভিতরে আজকে আমরা অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন নিয়ে আলোচনা করব। অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন গঠিত হচ্ছে কিভাবে? সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব, এই দিয়ে হচ্ছে আমাদের অ্যাফার্মেটিভ কন্ট্রাকশন গঠিত হচ্ছে। সো লেটস স্টার্ট। আই অ্যাম হয়ে যাচ্ছে আম, উচ্চারণটা হচ্ছে আম। I'm waiting for my friend. I'm waiting for my friend. I will হয়ে যাচ্ছে I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow. I had এবং I would হয়ে যাচ্ছে I'd better leave now. I'd better leave now. Or I'd already eaten by the time he arrived. I'd already eaten by the time he arrived. I have I've worked here for many years. I've worked here for many years. You are joking. You are joking. You will You'll be sorry. You'll be sorry. You had and you would will become it. It left before he arrived. It left before he arrived. It better hurry up. It better hurry up. You have yup. You've been to London many years. You've been to London many years. He is or he has will become his. He is on the phone now. He is on the phone now. He is or he has become his. He's been playing tennis since 10 this morning. He's been playing tennis since 10 this morning. He'll be here tomorrow. He'll be here tomorrow. He had or he would. He'd prefer to meet you later in the week. He'd prefer to meet you later in the week. She is or she has will become she's. She's watching TV at the moment. She's watching TV at the moment. Or she's had a lot of trouble lately. She's had a lot of trouble lately. She'll be at the meeting. She had or she will become she'd. এখানে ড হবে she'd. She'd been working for 2 hours. She'd like to have a glass of wine. She'd been working for 2 hours. She'd like to have a glass of wine. It is or it has its. It's been long time since we saw each other last. It's very difficult to concentrate. It'll be here soon. It had or it would. It'd be a long time. It'd be difficult to say no. It'd be a long time. We are working hard on the Smith account this week. We are working hard on the Smith account this week. We will begin when he arrives. We'll begin when he arrives. We had or we would. We'd better hurry up if we want to catch the train. We'd better hurry up if we want to catch the train. We'd finish the meeting before you arrived. We'd finish the meeting before you arrived. We have been waiting for you. We have been waiting for you. They are arriving German this afternoon. এটা হবে arriving, এই যেখানে বাংলা লেখা আছে দেখে নেবেন।
They're arriving German this afternoon. They'll finish soon if they concentrate. They would, that eaten their lunch when she stopped by to say hello, or they'd rather not come to the meeting. They've just purchased a new home. There is, or there's a hotel in the next town. There's been too many telephone calls today. There'll be a price to pay. There had, or there'd better be a good explanation for this. There'd be some reason for that. That is, or that has, that's been on my mind lately. That's why I can't come. That'll happen sooner than you think. That had, or that would, that'd be the reason why. এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন তার জন্য অনেক এবং অনেক ধন্যবাদ। এখন আমরা প্রতিনিয়তই এই ধরনের লেসন আনছি এবং সামনেও আসবো। আমাদের সাথে থাকবেন একটু কষ্ট করে। আমরা আপনার ইংলিশ লার্নিং জার্নিকে ইজি করতে চাচ্ছি। এখন কথা হচ্ছে, আপনি যদি চান, ইফ ইউ উড লাইক টু বি আ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, ইউ মাস্ট ডু রেগুলার প্র্যাকটিস। আপনি এতক্ষণ যা শিখলেন, জানলেন এবং বুঝলেন, আপনি যদি এগুলো রেগুলার প্র্যাকটিস না করেন, আপনি কিন্তু কখনোই এখানে ভালো করতে পারবেন না। There is no option you could do better in your speaking, because speaking is not a matter of subject. Speaking is a matter of learning the process. তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু কোনো সাবজেক্ট না পাস করার জন্য। এটা হচ্ছে আপনার প্রক্রিয়া শেখা, প্রসেস শেখা, সেটাকে আপনার কাজে লাগাতে হবে। You need to use it, you need to apply it in your everyday life. আপনি যখন রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছেন, আপনি আশেপাশে যা দেখছেন সেটার বর্ণনা করার চেষ্টা করেন নিজে ইংরেজিতে। আপনি যখন কোনো একটা রিডিং টেক্সট পড়ছেন, সেটাকে সম্পূর্ণটা পড়ে বুঝে নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করেন। আপনি যখন কোনো লিসনিং শুনছেন, সম্পূর্ণটা শুনে এবার নিজের ভাষায় সেটাকে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করেন। এই কাজগুলো যখন আপনি আপনার রিয়েল লাইফে নিয়ে আসবেন, ধীরে ধীরে এটার ইমপ্রুভমেন্ট আসবে। এবং এখানে সবচেয়ে বড় শুভঙ্করের ফাঁকি হচ্ছে আমরা ইনস্ট্যান্ট বলতে চাই, এন্ড দ্যাটস এ প্রবলেম, এন্ড দ্যাটস এ বিগ ইস্যু। আপনাকে সময় দিতেই হবে, বিকজ দিস ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমাদের মাতৃভাষা শিখতে আমাদের 2 বছর সময় লেগেছে। জন্মের পর থেকে আপনি শুনতে 2 বছর পরে যে বাংলা বলতে পেরেছেন আপনার মায়ের ভাষা, তার আগে কিন্তু না। সো বি কেয়ারফুল। এই জায়গাটাতে একটু সচেতন হন এবং নিজেকে বোঝেন, আপনার আশেপাশের পরিবেশ বোঝার চেষ্টা করেন যে আমি চাইলেই এখন এটা মুহূর্তের ভিতরে হবে না। I need to have some patience. I need to do industry and I need to do regular practice. আমাকে চর্চা করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে, এটা কোনো বিকল্প। আশা করি আপনারা বুদ্ধিমান মানুষ, বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি। আপনার ইংরেজি উচ্চারণ ঠিক করা বিষয়ক যে কোনো ধরনের সমস্যা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু আছে, আমরা সবকিছু জানি এটা আমরা বলবো না, এবং এটা আমরা বিশ্বাসও করি না। আমাদেরও এখনো শিখতে হবে, শেখার অনেক বাকি, অনেক কিছু জানতে হবে। তো আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু আছে চেষ্টা করবো আপনাদেরকে গাইড করার জন্য। এনিথিং জাস্ট ওয়ান কমেন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম ইউ, আপনাদের থেকে একটা কমেন্টের দূরত্বে আছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আনটিল নাও। লেটস মেক সাম আদার ভিডিও। টিল দেন হ্যাভ আ নাইস টাইম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।